I just want to flag up only one small antidote that how many of you watched Kabali? Most of you watched Kabali. The first shot when Rajinikanth was shown in the screen, Rajinikanth was reading a autobiography, My Father Balaya. And this book is very, very essential. How many of you read My Father Balaya? I don't know. If you are not, please kindly read. Why I bring this particular autobiography? Balaya's grandfather was in the Nizam dynasty and living in a small village as a cobbler, a shoemaker. And hearing a news that Nizam is traveling on the way, he prepared a very beautiful shoe for the Nizam. And then he went and gifted Nizam for the beautiful shoe as a token of appreciation and token of gift. In return, Nizam has given him, donated more than 150 acres of land to the Balaya's grandfather. And the local landlords snatched almost all the land except leaving a 5 acre of land. And that 5 acre of land is changed enormous the life of the particular family. Today, Balaya's grandsons, Balaya's sons and daughters, and everybody living in abroad and living in a multi-story building and changed. Why I say this? A piece of land is radically transform the family, transform the society, transform the nation. That is where the land is important. Today is a land has become more and more is a politics surrounded. Whether the airport development or 5-lane or 8-lane road development, all these things are land being snatched and land being grabbed. And unfortunately, this Tamil Nadu, the Land Ceiling Act, when it is introduced, Dalits were kept in the 4th priority in the list of land is given. As morning, Mr. Chandru and others have very detailed note they have given. Tamil Nadu being a social justice for which Tamil Nadu Dalits have been in day and day out facing the social injustice day in day out in every aspect of the life. And therefore, this is very important in terms of Tamil Nadu, particularly land distribution and the land related issues. So land is a very essential for any individual, family and society. Therefore, this is very essential in terms of engaging the land issue in this particular juncture. Okay. இதுல வந்து கடந்த மாதம் இதே 15ஆம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் நான் டெக்ஸ் வேலியில ஈரோடு டெக்ஸ் வேலியில ஒரு 5000 இயற்கை விவசாயிகள் மாநாட்டில் பங்கேற்றேன். 5000 இயற்கை விவசாயிகள் அங்கே கூடியிருந்தாங்க. அதில் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3500 பேர் வந்து பெண்கள், ஒரு 1500 பேர் விவசாயிகள் பெண்கள். அதை கவனிச்சுக்கோங்க, அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது பெண்கள் 2500 பேர் வந்திருக்காங்க, விவசாயிகள் 1500 பேர் வந்திருக்காங்க. ஆனால் அந்த பெண்கள் எல்லாருமே விவசாய கூலிகள் வந்திருந்தவங்க எல்லாருமே அந்த இயற்கை விவசாய மாநாட்டுக்கு நான் தனித்தனியாக போய் 3 நாள் தங்கி இருந்து அவங்கள்ட்ட இன்டர்வியூ பண்ணேன் என்னோட ரிசர்ச்சுக்காக. பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே நிலத்தில் வேலை செய்கிறவங்க, ஆனால் அவங்க விவசாயிகள் அழைக்கப்படலை. மேடையில் அழைக்கப்பட்டவர்கள் 4 பெண்கள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிசி விமன் who is holding 25 acres of land from her husband and her father's inherited land. அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, அவங்க ஃபேமிலி வந்து வேற ஒரு பிஸ்னஸில் இருக்காங்க. பட் இதை வந்து அவங்க லைஃப் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காக அவங்க வந்து அந்த விவசாயம் பண்ணுறாங்க. ஒரு பெண்மணி திருநெல்வேலியில் டவுனில், பாளையங்கோட்டை டவுனில் வந்து விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு இஸ்லாமிய பெண்மணி, அவங்க அப்பா கிட்ட, சிங்கிள் விமன், அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து நிலம்
அவங்க வாங்கி அந்த நிலத்தை விடாம விற்க ப்ரெஷர் வந்தும் அந்த நிலத்தை விற்காம அவங்க இயற்கை விவசாயம் பண்ணி அதை வேல்யூ அடிஷன் பண்றாங்க. இன்னொரு அம்மா ஒரு ட்ரைபல் விமன். அந்த அம்மா வந்து ஒரு 15 ஏக்கர் வந்து நில இந்த ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் கீழே லேண்ட் கிடைச்சி அவங்க வந்து இயற்கை விவசாயம் சக்சஸ்ஃபுல்லா வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி பண்றாங்க. இவங்க 4 பேர் தான் வந்து மேடையே ஏறியவர்கள் அந்த ஹோல் 3 நாளும் பார்த்தீங்கன்னா. அப்போ அந்த அந்த மக்கள் யாரு, அங்க பேசுறவங்க யாருன்னா பெரிய ஒரு இடைவெளி இருந்தது. அப்ப இந்த 4 பேர் தான் நிலம்ங்கிறத கேள்விக்கு உள்ளாக்குனாங்க. மற்ற எல்லா அமர்வுகள்லயும் பாத்தீங்கன்னா நிலம் வந்து பாழாவுது, பூச்சி மருந்து போடுறாங்க, ரசாயன உரம் போடுறாங்க, நிலம் எல்லாம் பாழாயிட்டு இருக்குது, நிலம் விவசாயம் பண்ணலன்னு கதறல் இருந்தது. இந்த 3 பெண்கள் மட்டும்தான் சக்சஸ் ஸ்டோரிஸே சொன்னாங்க. என் நிலத்துல இவ்வளவு நான் விளைய வைக்கிறேன், இயற்கையோட விளைய வைக்கிறேன், நான் இவ்வளவு பேருக்கு நான் கொரியர்ல அனுப்புறேன் அப்படிங்கிற சக்சஸ் ஸ்டோரி அந்த பெண்கள் தான் சொல்றாங்க. அது ஒரு ப்ரொடெக்டா இதை சொல்லி நான் என்னுடைய ரிசர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன். நான் வந்து சேலம், திருவண்ணாமலை 2 மாவட்டங்கள்ல 2 பிளாக், செங்கம், அயோத்தியாபட்டினம் பிளாக்ல 400 பெண்களை பேட்டி எடுத்தேன் என்னுடைய பிஹெச்டி ரிசர்ச்காக. என்னுடைய பேப்பர் அதில் தான், விமென்ஸ் லேண்ட் ரைட்ஸ். அதில் நான் என்ன யோசிச்சேன்னா, நிலம் அப்படிங்கிறது முதல்ல எப்படி யாரை போய் இன்டர்வியூ பண்ணுறது, லேண்ட் ரெக்கார்டுக்கா பார்த்து யாருக்கிட்டலாம் லேண்ட் இருக்குன்னு போகிறதா, எப்படி போகிறதுன்னு யோசிக்கும் போது சிவகாமி மேம் தான் அந்த லேண்ட் டு த டில்லர்ஸ் அந்த 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 கான்செப்டை விட்டு எனக்கு ஒரு இது சொன்னாங்க. லேண்ட் இஸ் அ லைவ்லிஹுட் சோர்ஸ். இப்போ யாரெல்லாம் அதை சார்ந்து இருக்கிறார்களோ அவங்க தான் விவசாயிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு டக்குன்னு பட்டது, யாரெல்லாம் அதை சார்ந்து இருக்கிறாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? தாசில்தார் ஆஃபீஸ் போ, யாரெல்லாம் அவங்க போட்டிருப்பாங்க இல்லையா கல்டிவேட்டர்ஸ் லிஸ்ட், தாசில்தாருடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் 2 பிளாக்லையும் கலெக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்தப்போ 50% தலித் பெண்கள் விவசாயிகளா இருக்கிறாங்க அப்படின்றத எடுத்தேன். ஒரு 30% எம்பிசி பெண்கள் விவசாயிகளா இருக்கிறாங்க. 20% பிசி பெண்கள் விவசாயிகளாக கல்டிவேட்டர்ஸாக அங்க வந்து ரெக்கார்ட் ஆயிருக்காங்க. பட் ஓனர்ஸ் இல்லை. நான் எடுத்தது வந்து கல்டிவேட்டர்ஸ் லிஸ்ட் தான் எடுத்தேன். அக்ரிகல்ச்சரல் சென்சஸ்க்கு அதை தான் கொடுக்குறாங்க. ஓனர்ஷிப் இதுக்குள்ள நான் போல. நிலத்தை வாழ்வாதாரமாக சார்ந்து வாழ்பவர்கள் கல்டிவேட்டர்ஸ். ஸோ கல்டிவேட்டர்ஸ்னு யாரை அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்காங்களோ அரசாங்கம், இன்னைக்கும் சென்சஸ், அக்ரிகல்ச்சரல் சென்சஸ் டேட்டால லேண்ட் ஓனர்ஷிப் டேட்டா இல்லை, கல்டிவேட்டர்ஸ் டேட்டா தான் இருக்கு. இன்னைக்கு நமக்கு நேஷனல் சாம்பிள் சர்வே எடுத்தாலும், எதை என்எஃப்ஹெச்எஸ் சர்வே எடுத்தாலும் கல்டிவேட்டர்ஸ் டேட்டா தான் நம்ம வந்து கல் அவுட் பண்ண முடியுமே தவிர ஓனர்ஷிப்ன்றது நம்மக்கிட்ட ரெக்கார்டே இல்லை. எல்லாம் மேனிப்புலேட்டட் அட் தி தாசில்தார் ஆஃபீஸ் லெவல். காலையில் அதை பற்றி தான் நிறைய விஷயங்கள் பேசினாங்க. பார்த்தா 400 பெண்களில் 50% தலித் பெண்கள் எடுத்தேன். 30% இவங்க முழு நேரம், இந்த 400 பெண்களுமே முழு நேரம் விவசாயத்திலேயே இருக்கிறவங்க, விவசாயத்தை சார்ந்து வாழ்ந்தவங்க. அவங்களுக்குள்ள சமூக, பொருளாதார, அரசியல் அதிகாரம் இந்த நிலம் இருக்கிறதுனால, இந்த கல்டிவேட்டர்ஸா இருக்கிறதுனால எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப பேத்தட்டிக் கண்டிஷனா இருந்தது. அந்த 20% பிசி விமன் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த நிலம் எனக்கு இருக்கு, என் பேர்ல இருக்கிறதுனால என் பொண்ணுக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க முடியும், என் பொண்ணுக்கு நான் அதை வந்து வரதட்சணையா இந்த நிலத்தை வித்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பேன், நிலம் என் பேர்ல இருக்கிறதுனால என் பையன் நான் படிக்க வைப்பேன், வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவேன். நிலத்துல யார் வேலை செய்யறா அவங்களுக்கு அந்த நிலம் பகிர்ந்து கொடுக்க முடியுமா உங்களால? சரி, உங்களால வேலை செய்ய முடியும், உங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் வெளிநாட்டுல போய் படிக்கிறாங்க. நான் கேட்கிறேன், நிறைய பேரோட பிள்ளைகள் வெளிநாட்டுகள்ல, வெளியூர்கள்ல சிட்டிக்கு போயிட்டு செட்டில் ஆயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நீங்க ஏன் இந்த நிலத்தை பாதுகாத்து வச்சுட்டு இருக்கீங்க, ஏன் இதுலயே உழைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க? அவங்களுக்கு நீங்க வந்து அவங்கதான் வேற வெளியே போயிட்டாங்களே, ஊரை விட்டு வெளியே போயிட்டாங்களே. இப்ப இந்த நிலத்துல வேலை செய்யற மற்றவர்களுக்கு நீங்க இந்த நிலத்தை கொடுக்கலாம்னா எப்படி கொடுக்க முடியும்? இது வந்து பரம்பரை சொத்து, இது பரம்பரை சொத்து, எங்க பிள்ளைகளுக்கு தான் போகணும் அப்படிங்கறத அவங்க வெளிப்படுத்தினது. அப்போ அந்த 30% அந்த எம்பிசி விமன் தான் எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங்கா இருந்தது. தலித் விமன் வரேன், 30% எம்பிசி விமன் வந்து ஓனர்ஷிப்பும் கொண்டாட முடியல, அதுல எந்த அதிகாரமும் அவங்க ஃபீல் பண்ணல. என்னுடைய எல்லா இண்டிகேட்டர்ஸ்லயும் லோவஸ்ட் எம்பிசி பாத்தீங்கன்னா லேண்ட் ஓனர்ஷிப் அவங்களால கொண்டாடவே முடியல. முழுக்க அது வந்து மென் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. விமன் ஆர் லைக் கேட்டில்ஸ் இன் எம்பிசி கம்யூனிட்டிஸ். விமன் ஆர் லைக் கேட்டில்ஸ். அந்த என்ன சொல்றது, அதை பொம்மைகளாக தான் அவங்க வந்து ட்ரீட் பண்றாங்க. இப்போ ஆண்கள் தான் அங்க வந்து முடிவெடுக்கக்கூடிய அந்த டாமினன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கு அந்த எம்பிசி கேட்டகரி. தலித் விமன் கேட்டகரியில லேண்ட் கிவ்ஸ் ஒரு என்ன சொல்றது, அதை கொண்டாடுறாங்க. ஏன்னா நான் 1/2 ஏக்கர் வச்சிருந்தாலும் 1 ஏக்கர் வச்சிருந்தாலும் ஏன் நிலமா அது, நான் அதுல போய் படுத்தாதாம்மா எனக்கு தூக்கம் வரும். நான் வந்து போய் அந்த அம்மா உங்க பசங்க தான் பாம்பே போயிட்டாங்க வேலை பார்க்குறாங்கன்னு சொல்றீங்க, பெங்களூர் போய் வேலை பார்க்குறாங்கன்னு சொல்றீங்க, நீங்க ஏமா இன்னும் இதுலயே கட்டிட்டு அழணும், மாடு வச்சுக்கிட்டு ஏன் கஷ்டப்படணும்னு, இதுதாம்மா வாழ்க்கை அப்படின்னு அவங்க டிஃபைன் பண்ணாங்க. அந்த லேண்ட் இஸ் அ லைஃப் அப்படிங்கிறது, லைவ்லிஹுட்ன்றது வந்து
அவங்க தான் தலித் விமன் தான் அதை டிஃபைன் பண்ணாங்க. அது வாழ்க்கைமா. அப்ப எவ்வளவு இருக்கணும்? ஏம்மா எனக்கு 2 ஏக்கர் 1.5 ஏக்கர் நாம் சமாளிச்சிட முடியும், பெரிய ஏக்கர்லாம் வந்து நம்ம கட்டி மேய்க்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அவங்க கிட்ட இருந்து வருது. அதை வச்சு நான் டிஃபைன் பண்ணல. பட் தலித் விமன் செலிப்ரேட் லேண்ட், என்ஜாய் லேண்ட், அதோட சேர்ந்து அதை வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஆற்று புறம்போக்கு, மேய்ச்சல் புறம்போக்கு அந்த மாதிரி இடத்துல விவசாயம் பண்றவர்களா இருக்காங்க. பட்டா முறையா இல்லை அவங்களுக்கு. ஸோ they are not considered as a farmers. Whoever has got a title, only farmers. கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ டைட்டில் இல்லைன்னா farmers இல்லை, encroachers. அப்போ the major disturbance they are facing, Dalit women are facing, is from the state. State தான் வந்து அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு த்ரெட்டா இருக்கு. And dominant community anytime wants to grab that land. எந்த நேரமும் அவங்க கல்டிவேட் பண்ணாம போட்டுட்டாங்க, அதை வந்து கிராப் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ protecting the land, living on the land, struggling with the land 24/7 அவங்களுடைய நிலைமை அப்படி இருந்தது. ட்ரைபல் விமனுக்கு இன்னுமே வந்து லேண்டு நான் கல்டிவேட்டர்னு இப்போ இருக்கு, நான் வேலை செய்யறேன், ஓ என் பேர் இருக்குதா, தாசில்தார் ஆஃபீஸ் என் பேர் இருக்கா அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க. அப்போ அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய இக்னோரன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கா, அவங்களுக்கு எந்த அந்த டிஸ்கோர்ஸ்லேயே வரல. ட்ரைபல் விமன் அந்த டிஸ்கோர்ஸ்லேயே வரல, லேண்டுன்ற டிஸ்கோர்ஸ்லேயே வரல. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வேரீடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு இந்த 400 பெண்கள்கிட்டையும் கிடைச்சதை வந்து ஒரு ரிசர்ச் தீசிஸ்ல என்னால் வந்து அடக்க முடியல. ஸோ இட் வில் டேக் இயர்ஸ் ஐ திங்க் டு கெட் இன் டு திஸ் டிஸ்கோர்ஸ் ஆஃப் ஹவு விமன் பர்சீவ் லேண்ட். எப்படி பெண்கள், அதுவும் குறிப்பிட்ட ஒரு சாதிய கட்டுமானத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எப்படி இந்த நிலத்தை கருதுகிறார்கள். ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிள். நான் இன்டர்வியூ பண்ணேன் ஆண்களை, அவங்களோட ஃபேமிலி மென்னையும் நான் இன்டர்வியூ பண்ணேன். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நிலம் விவசாயம் முக்கியம், எனக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ், நான் வெளியே போனேன்னா விவசாயின்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸ், கவர்மெண்ட்ல போனேன்னா விவசாயின்னு பெனிஃபிட்ஸ் நான் வாங்கிக்கிறேன், கிராப் இன்சூரன்ஸ் வாங்க முடியும், என் பேர்ல இருந்தால் நான் வாங்கிக்க முடியும், என் பொண்டாட்டியை அலைய வைக்க முடியாது, கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லாம் என் பேர்ல இருக்கணும் லேண்டு, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், என் வீட்டுக்கு நான் ராஜாவா இருக்கணும், அதான் லேண்டு. பட் லேண்ட்ல நீ உழைக்கிறியா, எவ்வளோ நேரம் செலவு பண்ற, அதை வந்து அனுபவிக்கிறியா, அது பாழா போதேன்னு கவலைப்படுறியா, அதை பத்திலாம் கவலை கிடையாது. கெமிக்கல் போடுறாங்க அப்படின்றது கவலைப்படுறது பெண்கள் தான் பேசுறாங்களே தவிர, இவ்வளோ கெமிக்கல்ஸ் போட்டு என் நிலம் பாழாயிடுச்சே அப்படிங்கிறத ஆண்கள் பேசுற மாதிரி தெரியல. சும்மா பெரிய வித்தியாசம் இது தெரியுது. ஒரு பெண்கள் வந்து இந்த சமூக கட்டுமானத்தில், இந்த சாதிய ஆணாதிக்க சூழலில், குடும்ப சூழலில் போராடி நிலத்தை வாழ்வாக போராடிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து என்னுடைய ரிசர்ச்ல தெரிஞ்சுது. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது முதல்ல எனக்கு சந்தேகமா இருந்தது, லேண்ட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டின்னு நம்ம ஆர்கியூ பண்ணும்போது. ஐ வாஸ் வித் லேண்டஸா ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் 1.5 months டு டூ அ ஸ்டடி ஆன் லேண்ட் ரைட்ஸ் அக்ராஸ் த குளோப். உலக நாடுகள் அனைத்திலும் எப்படி வந்து நிலம் என்பது உரிமை, அவங்க பண்டில் ஆஃப் ரைட்ஸ் அப்படின்றாங்க லேண்ட் ரைட்ஸ்ல. அப்போ வந்து அது ஓனா இருக்கணும், அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அவங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் ஆக்சஸ் இருக்கணும்ன்ற டெஃபினேஷன்லாம் கொடுத்தாங்க. ஆனால் இந்திய மரபில், இந்திய சூழலில் அந்த டெஃபினேஷன் எதுவுமே நம்ம பொருந்தாது அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய ஆய்வில் தெரிய வந்தது. நம்ம புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷாக யோசிக்கணும், ஹவு டு டிஃபைன் லேண்ட் அப்படிங்கிறது தெளிவு எனக்கு கிடைச்சிது. அது மேம் கிட்ட பேசும்போது இன்னும் தெளிவு, இன்னும் ஆழப்படுது. அது ஒரு எக்கலாஜிக்கல், என்வாயன்மெண்டல். இப்போ கடற்கரை வாழ் மக்களுக்கு நிலம்ன்றது எங்க அப்படின்னு மேடம் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. கடற்கரை வாழ்ற மக்களுக்கு நிலம் எங்க? அங்க வந்து அழிவுபடுத்தும் தொழிற்சாலைகளை கொண்டு வர்றாங்க, நிலங்களை அபகரிக்கிறாங்க, பெரிய பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்கள் அபகரிக்கிறாங்க. இப்போ அதுல என்ன பேச போறோம், அதுல என்ன நம்ம லேண்ட் ரைட்ஸ் பேச போறோம் அப்படிங்கிற விவாதங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த மாநாடு அதற்கு ஒரு முதல் அறிவார்த்தமான உரையாடலுக்கான ஒரு துவக்கமாக தலித் விமன் இன்டெலெக்ட் முன் வச்சிருக்கிறது வந்து மிக மிக வரவேற்க வேண்டிய விஷயம். இது இன்னும் பரவலாக மக்கள் இயக்கம் இதுதான். இன்னைக்கு வந்து கல்வி வந்து அம்பேத்கர் கொண்டு வந்ததுனால கல்வி எல்லாருக்கும் நம்ம பேசுறோம், கிடைக்குது எல்லாருக்கும் கல்வி. பட் என்ன கல்வி கிடைக்குது? அவங்க மக்களுக்கு என்ன கல்வி கிடைக்குது? விவசாயம் பத்தி தெரியுதா, நிலம் பற்றி தெரியுதா, தான் இருக்கிற இடத்த பத்தி தெரியுதா, டிக்னிட்டி பத்தி தெரியுதா, லாங்குவேஜ் பத்தி தெரியுதா, ஆர்ட், கல்ச்சர், இவ்வளவு விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு தெளிவு பெற்ற ஒரு கல்வி அமைப்புமுறை இருந்ததுன்னா நிலம் என்பது பாதுகாக்கப்படும். பெண்கள் கையில இருந்ததுன்னா அது இன்னும் செழிப்பாக இயற்கையோடு இணைந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஸ்டடியோடைய ரிசல்ட். One of the very pioneering study by Alpasa, University of Oxford, she studied about tribal livelihood and tribal people, and emphatically photographic detail about how tribal lifestyle and life world
She said that when the tribal piece of land, there should be some eatable greens, and there should be a cattle, there should be a small, all the living around. Tribal women never live alone, or tribal life never alone. It is ecology friendly. And therefore, Madam also highlighted how women and the nature, women and the land, how organically linked. Therefore, it's very important. 2006, Madam Sivagami made a very important landmark in the politics. How many of you remember that? I don't know. Because in 2006, because of her struggle, Tamil Nadu government and DMK has made it a manifesto that 2 acres of land for the landless has been included, and it was implemented some extent. But after that, there was no effort on distributing land, and National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Chairman Suraj in the 2001 made a very emphatic study on fallow land across the India, and those fallow and lakhs of land should be distributed to landless Dalits. But none of the state government had taken it seriously. அந்த கேள்வி ரேஷன் கார்டு வந்து ஏன் இஷ்யூ பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்க. அந்த கேள்வி தான் நான் கேட்டேன் என்னுடைய ஸ்பீச்ல. நான் முடிச்சிட்டேன். நானும் அதுதான் கேட்டேன். அதாவது மொத்த பாப்புலேஷன்ல, தமிழ்நாடு பாப்புலேஷன்ல ஏறக்குறைய 21% வந்து பிலோ பாவர்ட்டி லைன்ல ஏஏஒய் கார்டுன்னு அது ஒரு 9%. அப்புறமா வந்து 8 கிலோ ரைஸ் வந்து ஒரு 13%, 12%, டோட்டலா 21%, 21.3% வந்து இந்த மாதிரி அவங்க கார்டு வச்சிருக்காங்க. ஏன் இந்த கார்டு அவங்க கொடுக்குறாங்கன்னா, அந்த லாஜிக் வந்து இவங்க எல்லாம் புவர் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது, அதனாலதான் கொடுக்குறாங்க. ஆனா பாவர்ட்டியை நாங்க குறைச்சிட்டோம்னு சொல்றாங்க இல்லையா? எதனால குறைச்சாங்கன்னா, லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணி குறைக்கல, இந்த ரேஷன் கார்டு அதாவது ஃப்ரீயா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன்னா, லேண்ட் கொடுக்கறது பெட்டரா அல்லது சாப்பாடு கொடுக்கறது பெட்டரா? ஏன்னா நீங்க வந்து ஃபுட்டு கொடுக்கும் பொழுது நிறைய காஸ்ட் செலவாகுது. ஆனா லேண்ட் கொடுத்தா அது ஒன் டைம். ஆனா அதை அவங்களுக்கு கொடுக்க மனசு இல்லாததுனால இந்த பிடிஎஸ் ஸ்கீம் மூலமாகவும், ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம் இருக்கு இல்லையா, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம், அது மூலமாகவும் இதை கவர் பண்றாங்க. இதுதான் அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி. அதாவது லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸை தள்ளி போட்டுட்டே போறாங்க.